पर्यन्तानम् नमो नुवे सौदानम् नमो नुवे सौभागिर्यानम् नमो नुवे सौजायानम् नमो नुवे सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुमधारी उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिस्मराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वः विभावनिदाता दर्शन है कि ये दर्शन बधाने सामान्य तरीके वेद पैराविना देखे તેને દર્શન કહે એમાંથી સમ્યક દર્શન કાઢી પછી સમજાય છે કાંઈ यहाँ प्रभाकर पर पूछते हैं कि आपने जो कहा कि निजात्मा का देखना ही दर्शन आपने कहूं कि निजात्मा शुद्ध दृढ़ स्वभाव परमानंद मूर्ति कहो એને देखे તેને दर्शन क्यों ऐसा बहुत बार तुमने कहा है। निजात्मा भगवान पूर्णानंद स्वरूप शुद्ध चैतन्य आत्मा उसको देखना इन्हें देखूं એને सम्यक दर्शन आपको बताया। और सामान्य अवलोकन दर्शन कहते हैं। अरे आपको सामान्य अवलोकन इसमें भेद पाया बिना देखना उसको आप दर्शन कहते हो। એને આપણે દર્શન કહે છે। આજ ગુજરાતીનો વચન હતું અમે સમજતા નથી। हिंदी तो साधु थी हिंदी कहीं वो न तो युवान मानसी के प्रकार नाम जातो न हिंदी तो साधारण भाषा प्रचलित भाषा है। प्रभाकर भट्ट कैसे कि दर्शन आत्मा का अवलोकन दर्शन कहते हैं। ऐसा दर्शन तो मिथ्या दर्शन भी होता है। તમે કહો છો કે સામાન્ય અવલોકન क्या किया आत्मा का अवलोकन एम नहीं सामान्य अवलोकन એટલે કોઈ પણ ચીજને ભેદથી જાણ્યા પહેલે સામાન્ય નામ અસ્તિ સત્તા છે એવો અંદરમાં દેખવું તેને સામાન્ય અવલોકન દર્શન કહે છે। સમ્યક દર્શન નહીં આવું એવું દર્શન સામાન્ય અવલોકનનું દર્શન ये तो मिथ्या दर्शन भी होता है। आप प्रश्न है अज्ञानी ने सामान्य अवलोकन सत्ता अवलोकन है चक्षु अचक्षु दर्शन है। मिथ्या दृष्टि में पण सामान्य अवलोकन तो है। उनको विमुख देनी चाहिए। सामान्य अवलोकन देखना ये जो दर्शन हो तो मिथ्या दृष्टि में पण सामान्य अवलोकन सामान्य देखना है तो उसको भी मोक्ष कहना चाहिए। એને પણ મોક્ષ કહેવું જોઈએ। इसका समाधान प्रश्न में समझा कि आचार्य एम कहूं कि सामान्य अवलोकन देखूं भेद पड्या विना सामान्यपणे देखना એનું નામ દર્શન કહે છે। तो शिष्य का प्रश्न क्यों कि सामान्यपणे देखना ये जो दर्शन हो
તો અભવી અને મિથ્યા દ્રષ્ટિને પણ અભવીનું પ્રેમાજીનું છે 13મી ગાથામાં. આ જ અધિકાર 13મીમાં આવી જશે 39 નહીં. સામાન અવલોકન એટલે દેખવું, એ જો દેખના એ બરાબર હોય તો અભિવિની અને મિથ્યા દ્રષ્ટિને પણ સમાન અવલોકન તો છે, એને પણ મોટો થવો જોઈએ. સમજાય છે સાહેબ? इसका समाधान चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, दर्शनના 4 ભેદ, સામાન અવલોકનના 4 ભેદ. चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, क्यों दर्शन के 4 है. इन चारों में मन करके देखना हुआ अचक्षु दर्शन है. मन थी जो आप देखना ये अचक्षु दर्शन है. અને આંખો से देखना ये चक्षु दर्शन. आंख किया दिखाए चक्षु दर्शन. आंख થી દેખાયનો અર્થ આ માણસ છે ના મૂર્તિ છે એમ નહીં. આંખ થી દેખાય એટલે ભેદ વિના દેખાય. આંખ થી દેખવામાં પછી આ ભગવાનની મૂર્તિ છે, આ માણસ છે એવું જે જણાય તો જ્ઞાન છે. બરાબર. પણ એ જ્ઞાન થવા પહેલા સામાન તત્વ દેખવું એને અહીંયા તત્વ દર્શન કહે છે. आंखों से देखना ही तत्व दर्शन. चारों में से आत्मा का अवलोकन सदमस्त मन से होता है. दर्शन केवं છે અને એમાં સમ્યક દર્શન આખી વાત છે. दर्शन ने ज्ञान केवल ज्ञान में केवल दर्शन जी है अपेक्षा दर्शन ज्ञान. હવે એ દર્શનમાં અંતરમાં અચક્ષુ દર્શન મનથી દ્વારા છે. मन करके देखना अचक्षु दर्शन. એમાં ચાरों में से आत्मा का अवलोकन सदमस्त मन से होता है. શું કહે છે? સદમસ્ત અવસ્થામાં આત્માનું દેખવું મનથી થાય છે. એને સમ્યક દર્શનનું અવલોકન કહેવામાં આવે છે. મનથી દેખાય અચક્ષુથી આત્મા અવલોકન એ સમ્યક દર્શન હોય છે. चारों में से आत्मा का अवलोकन, आत्मा का दर्शन सदमस्त दशा में, अल्पद दशा में, केवल दशा की बात नहीं, मन से होता है. और आत्मदर्शन मिथ्याचारी शास्त्र से सूक्ष्म सूक्ष्म कैसे होता है देखो. भगवान आत्मा अनंत गुण का पिंड वस्तु राग से रहित शरीर से रहित एवो जी आत्मा એને મનથી અંદર અવલોકન કરવું એ મિથ્યા પ્રકૃતિના નાશથી થાય તેને અહીંયા મનથી અવલોકન કહેવામાં આવે છે. સમજાય છે? મનથી આત્મા અચક્ષુ દર્શન જેવું છે. મનથી અચક્ષુ દર્શનથી આત્મા અવલોકન થાય તો સમ્યક દર્શન છે. એ મન છે છૂટ્યું છે મને, પણ મન દ્વારા થયો ને એટલે અચક્ષુ દર્શન દ્વારા આત્મા અવલોકન એ 7 પ્રગતિના ક્ષય સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મવાળા થાય છે. એની વાત છે. એ આત્મદર્શન
ચક્ષુ દર્શન, અચક્ષુ દર્શન, અવધિ દર્શન, કેવું દર્શન? ચારમાંથી આત્માનું અવલોકન સામાન્ય વાત કરી છે અત્યારે. એમાં સર્વસ્વામી મન से होता है. ये પણ અચક્ષુ દર્શન મન से જે આત્મા દેખાય એ મિથ્યાદારી સાત પ્રકૃતિ, મિથ્યાત, નિશ્ચયમોની, સંકિતમોની, અનંતાનુમંદી ચાર, એ સાત પ્રકૃતિઓનો ઉપશમ થાય, ક્યાંક શોષણ થાય, ક્યાંક ક્ષય. એનાથી મનથી આત્માનું અવલોકન સમ્યક દ્રષ્ટિને સાત પ્રકૃતિના ઉપશમ શોષણ ક્ષયથી થાય છે. દર્શન દીધું અચક્ષુ અવલોકન એની વાત છે. આ તો થોડો અભ્યાસ છે, આ તો તત્વની વાત જયારે એવો પ્રશ્ન થયો કે આત્મા સામાનનું અવલોકન કરે, સામાન એટલે કોઈ પણ ચીજને આ જીવ છે કે અજીવ છે એવો ભેદ પાડ્યા વિના સામાનથી અવલોકન કરે તેને દર્શન કહીએ. અને તે દર્શનના પ્રકાર ચાર: ચક્ષુ દર્શન, અચક્ષુ દર્શન, અવધિ કેવો. ત્યારે શિષ્યનો પ્રશ્ન થયો કે જયારે તમે એમ કહો સામાનનું અવલોકનથી દર્શન, તો મનથી અવલોકન સમજી કરે છે એ દર્શન ખરું નહીં કે ખરું? સમજાય છે? ક્યાંય ચાર દર્શન ચક્ષુ અચક્ષુ માંથી અચક્ષુ દર્શન મનથી દેખે, ચક્ષુથી દેખે એક બારમાં નહીં. અહીંયાથી મન જે છે એ અચક્ષુ દર્શનમાં જાય છે, અને અચક્ષુ દર્શનથી આત્મા જે અવલોકન થાય સામાન, એ અવલોકન સંદેશ દર્શીને હોય છે. નથી અંદર તો આમ જેની કે શીશનો જયારે પ્રશ્ન એમ થયો કે વિશેષ જાણે તેને જ્ઞાન કહીએ અને ભેદ પાડ્યા વિના દેખે તેને દર્શન કહીએ. તો હવે આ તો બરાબર છે. કોઈ પણ ચીજને દેખતા ભેદ પાડીને દેખવું કે આ માણસ છે, આ ભગવાનની મૂર્તિ છે, આ કૌન છે, આ કાવણ છે, એવા ભેદથી દેખે તેને તો જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. અને જે વસ્તુ છે તેને ભેદ પાડ્યા વિના સામાનપણે દેખે તેને દર્શન કહેવામાં આવે છે. હવે એ દર્શનમાં પણ શીશનો પ્રશ્ન થયો કે એવું દર્શન તો મિથ્યાદર્શીને હોય છે. સામાન અવલોકન જો તમે કહો તો એવું દર્શન તો અભવીને મિથ્યાદર્શીને હોય છે. તો તમે શું કહેવા માંગો છો? તો કે છે કે મન દ્વારા જે અચક્ષુ દર્શન છે એ અચક્ષુ દર્શન દ્વારા આત્મા અવલોકાય દેખાય છે, પ્રતીતમાં આવે છે. એવા જીવને સાત પ્રકૃતિનો સૂક્ષ્મ થઈને ઉપશમ થયો છે, માટે તેને અચક્ષુ દર્શન દ્વારા આત્માનું અવલોકન થાય છે. એને સમ્યક દર્શન કહેવામાં નાખી પડે નાખ્યું દો ને. અચક્ષુ દર્શન દ્વારા સામાન અવલોકન છે, એના સાત પ્રકૃતિના સૂક્ષ્મથી થયું છે, માટે એને યથાર્થ અવલોકન સમ્યક દ્રષ્ટિને હોય છે. સમજાનું થાય? સામાન અવલોકન અચક્ષુ દ્વારા પણ સંસ્કૃતિને મન દ્વારા આત્મા જણાય દેખાય ભેદ, પણ છતાં એને સાત પ્રકૃતિના સૂક્ષ્મથી થયેલું સમ્યક દર્શન છે. એની અચક્ષુ દર્શનથી દેખે છે.
અરે પ્રત્યક્ષ દર્શનથી અવલોકન છે. આ તો ગૌણ વિષય છે. એક સમયની પર્યાયમાં સંજ્ઞા દર્શનની પ્રતિથી પણ મનમાં અતત્વ દર્શન વડે અવલોકનમાં સમજ દર્શનની પ્રતિથી છે. આપણે અંત્યા પહેલી વાત એ કે सामान ग्राह निर्विकल्प सत्तावलोकन दर्शन कहते हैं. कई शब्द आयो. कोई पण चीजने विशेष जानवा पहला वेद रहित सत्तावलोकन છે તેનું દેખવું થાય તેને દર્શન કહેવામાં આવે છે. પણ આમાં વસ્તુ જેમાં પુસ્તક છે. જો હવે આ પુસ્તક છે એનું જે જ્ઞાન થયું એને તો જ્ઞાન કહેવામાં આવે. પણ આ પુસ્તક છે કે આ અક્ષર છે એવા ભેદ પડ્યા વિના ચક્ષુ દર્શન વડે દેખવું તે ચક્ષુ છે. ચક્ષુ દર્શન વડે દેખવું જેમાં ભેદ નથી એને મનથી દેખવું કહેવામાં આવે છે. અને તે મનથી અવલોકન કરવામાં અચક્ષુ દર્શન એટલે મનથી જાણ દેખવામાં સંજ્ઞક દ્રષ્ટિને સાત પ્રકૃતિનો સૂક્ષ્મ છે ઉત્તમ છે. બાકી અચક્ષુ દર્શન દેખવામાં એ સંજ્ઞક દર્શન છે. સમજાય આપણે તો વિતરાગ માણસ છે ભાઈ. એને લોકોને સમજવા આવે બાળકને પ્રવૃત્તિ ક્રિયા કાન કરે આનંદ કાળ ભગવાન આત્મા અંદરમાં શુદ્ધ શુદ્ધાત્મ વસ્તુ જે પદાર્થ એને અવલોકવામાં સમ્યક દર્શન નાખી દીધું. નહીં તો અવલોકવું હોય તો સામાન્ય દર્શન ના જ્ઞાનમાં ભેદમાં જાય. પણ અહીંયા જયારે શિષ્ય પૂછ્યું કે જયારે તમે સામાન અવલોકન એને દર્શન કહો છો તો એ સામાન અવલોકન નો વિચાર દ્રષ્ટિ અભિનય પણ હોય છે. તો એને પણ સંકિતિ કહેવા જ્ઞાની કહેવા જોઈએ કે એ સામાન અવલોકન એ જૂઠું છે. એને મન દ્વારા પરનું અસામાન અવલોકન છે. અને સંકિતિને મન દ્વારા અચક્ષુ દર્શન દ્વારા સાત પ્રગતિના સૂક્ષ્મથી સમ્યક દર્શન છે. સમ્યક દર્શનથી અવલોકન અચક્ષુ દર્શન દ્વારા અવલોકન જાણે છે એ દેખે છે. મિથ્યા દ્રષ્ટિને તો મનથી પદ્રનું અચક્ષુ દર્શન દેખવું છે. જ્ઞાનીને સંજ્ઞક દ્રષ્ટિને મનથી અચક્ષુ દર્શન દ્વારા આત્મ અવલોકન છે. તેમાં સંજ્ઞક દર્શન છે. હોય છે એ વખતે સંજ્ઞક દર્શન નીકળે. અચક્ષુ દેખે છે એમાં સંબંધ દર્શન નીકળે પણ દેખે છે બે ભાઈ. હા છે તો બે ભાઈ છે તો એ સિદ્ધ ઘણી વાતાને સમાન દેખવું તે દર્શન જો હોય સમજાય. વિદ્યાર્થી અભવીને હોય છે. અભવીને ચક્ષુ દર્શન અચક્ષુ દર્શન અરે વિભંગ છે. અહીં તો સુંદર દ્રષ્ટિ છે એને અવલોકનમાં સંબંધ દર્શન કેમ છે એ વાત કરી છે. વિતરાગ પરમેશ્વર સામાન
યોગેન્દ્ર દેવ મુનિ દિગંબર સંત છે, જંગલવાસી. મુનિ તો જંગલને બેઠા રેતામાં થયા પછી ગામમાં કરી આપણે દિગંબર ગામમાં સંતો તો જંગલમાં દિગંબર અનાદિ સનાતન, જેને આત્માના અનુભવની આનંદની લહેર ઉઠી હોય, અતિન્દ્રિય પ્રચુર આનંદ હોય છે. હવે આ કે છે એ મુનિ પોતે દર્શન અને જ્ઞાન બે બોલ છે ને પેલા સમ્યક દર્શન પછી દર્શન અને જ્ઞાન, એમાં સદોષ ને પહેલું દર્શન હોય પછી જ્ઞાન હોય. એ દર્શન શું કે સામાન્યપણે સત્તાને દેખવું એ દર્શન, અહીંથી સંકેત દર્શન નહીં થયા. અને દરેક ચીજને ભીન પાડીને જાણવું એનું નામ જ્ઞાન. તો સર્વસ્વ જીવને દર્શનપૂર્વક જ્ઞાન હોય છે એ આ રીતે. હવે એના સત્તાવલોકનમાં સમ્યક દર્શન ના જ થાય તો પેલા આવી જ નથી. 140 ને 13મી ગાથામાં સમજાવું કાંઈ આ આત્મા અંદર છે એને મન દ્વારા અતસ્વ દર્શન કેવું છે ને એના દ્વારા આત્માને સામાન છે તેને અવલોકે. પણ અવલોકવામાં મન દ્વારા અંતરનું અવલોકન છે ને એથી તેના દર્શનમાં સમ્યક દર્શન થઈ કે જેથી તેને સાત પ્રકૃતિ જે છે કર્મની એનો ઉત્તમ થઈને શોષણ થયેલો હોય છે. હા હા સમજાય છે. વધારે થઈ આપણે કપડા હોય છે ને ઘર એવું ખીલીને સાચમ બધા પછી ઘર વાવનાર ના આવડે નહીં તો રોગને મળી જાય. અહીંયા કે છે કે આત્મામાં દર્શનની ઘર કઈ રીતે બે છે આપને આવડે એમ કે છે પ્રભુ એક વાર કહેતો કે સામાન્ય અવલોકનને અમે દર્શન કહ્યું તો સામાન્ય વાત છે અને તેના પછી વિશેષ ભેદ પાડીને જાણે તે જ્ઞાન કહ્યું. હવે શિષ્યનો પ્રશ્ન એમ છે કે જયારે સામાન્ય અવલોકન દર્શન કહો તો સામાન્ય અવલોકન તો અગરવીને એને બધાને થશે, એ બધાને સમ્યક દર્શન થઈ જશે. સામાન્ય અવલોકન ને જો તમે દર્શન કહો તો ત્યાં સમ્યક દર્શન થઈ જશે. એમ નથી સાંભળતા. મિથ્યા દ્રષ્ટિ અને ભવિ આદિ અજ્ઞાની અચક્ષુ દર્શન એટલે મન દ્વારા પરને અવલોકે છે, માટે તેને મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. અને સમ્યક દ્રષ્ટિ અચક્ષુ દ્વારા મન દ્વારા સ્વને અવલોકે છે. સામાન પણ આત્મા સમાન છે તેને દેખે છે, દેખે છે એટલે સર્જે છે, દેખવાના કાળમાં એને સર્જે છે. મને ગમત એ સમય હોય છે ને એ સમય મને નહીં કર્યા હોય છે ને એની હારે શ્રદ્ધા દેખવું અચક્ષુ આત્મા છે જે અવલોકે છે એમાં શ્રદ્ધાની બધી દેખાડી નથી. કેમ કે તેને પ્રકૃતિનો સૂક્ષ્મ ક્ષયમ થઈ જશે એટલે એને એનો દેખવું તે સમ્યક દર્શન સહિત અચક્ષુ દર્શન દ્વારા આત્મા અવલોકે છે. સમ્યક દર્શન માં જે ક્યાં થઈ તો શ્રદ્ધા પ્રતિ સજાય એમાં કે આ આત્મા છે આ શ્રદ્ધા છે હોય એમાં નથી. સમજાય છે જેવી વાતો
જો ત્રણ ગુણ એક દર્શન ગુણ સામાન્ય દેખવું તે, એક જ્ઞાન ગુણ ભેદ પાડીને જાણવું તે, એક સમ્યક દર્શન સ્વરૂપને જાણીને પ્રતીતિ કરી તે. હવે ત્રણ ક્યાં? હવે ત્રણમાં બે. એ સામાન્ય અવલોકન જે છે કે જે આત્મા બીજાને પરસ્પરને દેખતા ભેદ ન પાડે, એ સામાન્ય અવલોકન. એનું સામાન્ય અવલોકનમાં મન દ્વારા અવલોકન થયું દર્શન દ્વારા, પણ એની સાથે આ આત્મા શુદ્ધ ઉપાધિ છે એની પ્રતીતિ પણ હારી છે સાથે. ભલે બીજો પણ ઘણો દૂર આવે છે. દેખવાના મન દ્વારા અચક્ષુ દર્શન દ્વારા દેખતા એ અવલોકન સદગતિને મન દ્વારા અંતરમાં ગયું છે, અજ્ઞાનીને મન દ્વારા બહાર ગયું છે. આટલો કે સમજાય છે કાંઈ તો કાંતિભાઈ? એમ તો એને બે હાલ રીતે એમ નથી કહેતા ને બ્રાહ્મણ પરણાવે તો શાસ્ત્ર દિશા દેખાડી અલગા રહે. ભગવાન આત્મા પૂર્ણ શુદ્ધાત્મા એને અચક્ષુ દ્વારા એટલે મન દ્વારા દેખવું થાય છે. એ ઉપરાંત મન દ્વારા આ જાણ્યું માટે તેને સમ્યક દર્શનની પ્રતીત પણ સાચી છે. મન દ્વારા અચક્ષુ દર્શન, મન દ્વારા અચક્ષુ દર્શન એને અજ્ઞાની પરને અવલોકે છે. સમજાય છે કે આ પરને દેખે છે. મન દ્વારા જ્ઞાની સ્વને દેખે. આટલો ફેર પડ્યો. અને સ્વને અવલોકનના કાળમાં એને પ્રવૃત્તિ જે હોય છે. એમાં આપણે એમાં વિશ્વાસ થાય તો નથી ચાલો વાંધો નથી. વસ્તુ છે. અહીંયા શું કેવું છે? ત્રણ ગુણની ત્રણ પર્યાય છે. એક દર્શન દેખવાની પર્યાય, એક જ્ઞાનની પર્યાય અને એક શ્રદ્ધાની પર્યાય, સમ્યક દર્શન પર્યાય. હવે ત્રણ પર્યાયમાં શીશનો પ્રશ્ન થયો કે દેખવું જો એવું જો હોય સમ્યક દર્શન તો ભલે એને મીઠા દર્શી દેખે છે, પણ તે જ્ઞાની તને ખબર નથી બાપુ. એ મન દ્વારા ચક્ષુ દર્શન દ્વારા પરને દેખે છે અને જ્ઞાની મન દ્વારા ચક્ષુ દર્શન દ્વારા કોને દેખે છે. એથી એને સમ્યક દર્શન છે. હા હા ભાઈ ને લીધો અભ્યાસ કરે બરાબર. આ પરમાત્મા છે, આ પરમાત્મા પ્રકાર છે. એટલે પરમાત્મા સ્વરૂપ છે એનું. પરમાત્મા સ્વરૂપ જ આત્માનું છે. પરમાત્મા સ્વરૂપ ભગવાન પરમાત્મા વિતરાગ સ્વરૂપ છે. હવે કે દેખે તે અવલોકન કરે તે દર્શન. તો એ દર્શનમાં સમ્યક દર્શન કઈ રીતે આવે અને એ દર્શનમાં મિથ્યા દર્શન કઈ રીતે હોય? એ અવલોકનમાં અજ્ઞાની મન દ્વારા બીજાને મહાસત્તાને જાણે દેખે છે. એ જ રીતે જ્ઞાની એ
મન દ્વારા અચક્ષુ દર્શન દિશા ફરી વેચાય પછી અચક્ષુ દર્શન દ્વારા સ્વને દેખતો હતો. આ અચક્ષુ દર્શન દ્વારા સ્વને દેખે છે કે જેથી એના સાત પ્રત્યેનો થઈને એને સંકેત છે. અહીંયા ફક્ત દેખવાના ફેર છે. અજ્ઞાની મન દ્વારા બાય દેખે છે. માં સત્તા છે ભેદ નહીં બને. અને જ્ઞાની મન દ્વારા અચક્ષુ દર્શન દ્વારા અંતર દેખે છે. તેથી તેમાં સમ્યક દર્શન હોય છે. સમજાવું કાંઈ કેટલો વખત ચાલે છે અડધો કલાક તો કયો આવી રીતે એક લીટીમાં અડધો કલાક એમાં ક્યાં પહેલો લક્ષમાં એ વાત લ્યો કે આત્મામાં 3 ગુણ છે. એક દર્શન ગુણ છે, એક જ્ઞાન ગુણ છે, એક શ્રદ્ધા ગુણ છે. શક્તિ 3. હવે દર્શન ગુણ જે પહેલો કીધો એની પર્યાયમાં સામાન એટલે ભેદ પર્યાય વિના દેખવું એનું નામ સામાન અવલોકન દર્શન કહેવામાં આવે છે. અને પછી ભેદ પાડીને આ જીવ છે, આ જળ છે, આ જ્ઞાન છે, આ આનંદ છે, એમ ભેદ પાડીને જાણવું છે એને જ્ઞાન કહે છે. હવે 2 વાત એટલી થઈ. હવે સામાન અવલોકનમાં સમ્યક દર્શન નાખવું છે અને સામાન અવલોકનમાં મિથ્યા દર્શન નાખવું છે. સમજાય છે? તો સામાન અવલોકનમાં અજ્ઞાની મન દ્વારા અચક્ષુ દર્શન દ્વારા ચક્ષુ નહીં, અવધિ નહીં, કેવળ નહીં, મનના અચક્ષુ દ્વારા પરને દેખે છે એટલે એ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. સમજાણું કાંઈ? એની દ્રષ્ટિ મિથ્યા છે ને પરને દેખે છે. 2 વાર. આત્મા જયારે અવલોકનમાં સમ્યક દ્રષ્ટિને આવે છે ત્યારે મનના અચક્ષુ દર્શન દ્વારા આવ્યો. સત્તાના સમાન સત્તાની અપેક્ષા અચક્ષુ દર્શન દ્વારા આવ્યો. પણ એ આત્માને અવલોકે છે માટે તેને સમ્યક દર્શન માની જુદો દેખાય. પ્રશ્ન ક્યાં છે? સમ્યક દર્શનમાં એની પ્રતીતિ થાય. જુદાની વાત નહીં. શુદ્ધ આત્મા ઉપાધિ છે એ તો કેતનની શૈલી છે. બાકી જ્યાં પર્યાય દ્રવ્ય તરફ ઢળી આ સામાનમાં લક્ષ જાય છે એવું ક્યાં નથી. શું કહ્યું કે પર્યાય જે સમ્યક દર્શનની પર્યાય સામાનનો આશ્રય લે છે એમ કીધું એ સામાનનું લક્ષણ એટલે કે એ સમ્યક દર્શનની પર્યાયનું જ્ઞાન આ સામાન છે માટે ત્યાં લક્ષ કરું છું એવું ભય નથી. પણ પર્યાય પર તરફથી બોલીને અંતરમાં જાય છે એટલી સામાનમાં જાય છે એમ કહેવામાં આવે છે. સામાન આ છે એનો ધ્યેય નથી. સમજાય છે? સમ્યક દર્શનની સિદ્ધિ કરવા સામાન અવલોકનમાં દર્શન નથી. ख्याल मन कर दो देखना असत दर्शन चक्षु और जीवन केवल ये अचक्षु दर्शन के 4 में तो 4 में मन कर दो देखना है अचक्षु दर्शन और आंखों से देखना चक्षु दर्शन. 4 में से आत्मा का अवलोकन होना चाहिए. 4 में से अचक्षु
અવસ્થામાં મન છે મનથી એટલે મન એની તો ભૂકે છે એ મન દ્વારા કહેવામાં આવે. સમજાય છે કઈ? સમજાય? ખરેખર તો અચક્ષુ મન દ્વારા આ આત્મા છે એમે નહીં ક્યાં ફક્ત સામાન્ય વસ્તુ પર્યાય ત્યાં થોડીથી સામાનમાં ગઈ એટલું એને અવલોકન સામાન કહેવામાં આવે. બાકી આ સામાન છે એવો ભેદ અચક્ષુ દર્શનના વિષયમાં છે નહીં. હવે એમ કે છે કે જયારે આત્મા અંતરના અચક્ષુ દર્શન દ્વારા અવલોકનમાં ગયો, સ્વમાં ગયો ને, પેલું અચક્ષણ દ્વારા પરમાં ગયો હતો. અજ્ઞાની અચક્ષુ દર્શન દ્વારા મન દ્વારા પરને દેખે છે. અહીં મન દ્વારા અચક્ષુ દર્શન અહીં દેખે છે. અહીં દેખે છે ત્યાં સમજી છે. સમજાવું કાંઈ અરે છે તો અનુભવીની પડી દર્શન દ્વારા વસ્તુ છે તેને દેખે છે કે આ આત્મા છે એમે નથી. એમાં એ તો પર્યાય આ બાજુ ઢળી છે, સામાનમાં ઢળી એમ કહેવામાં આવે. હવે સામાન્ય ચક્ષુ દર્શને જયારે દેખ્યું એમ કહ્યું ત્યારે સ્વનું અવલોકન થયું એથી એને સમ્યક દર્શન છે. પરનું અવલોકન છે કે મિથ્યા દર્શન છે? સમજાવું કાંઈ? એ આત્મા અંદર આત્મા સમાન વસ્તુ બસ એ ઉપર જ્યાં અવલોકન થયું ત્યારે તો તેને આનંદ ગુણની પર્યાયની વ્યક્તતા પ્રગટ થઈ. સમ્યક દર્શનની વાત લીધી પણ સમ્યક દર્શન થતાં આખો આત્માની પ્રતીતિ આવતા અચક્ષુ દ્વારા અવલોકનના કાળમાં આખા પૂર્ણાત્માની પ્રતીતિ થતા જેટલા ગુણો છે તેના એક અંશે પ્રગટ બધા ગુણો થયા. એટલે સત્તાવલોકનમાં અને સમ્યક દર્શનમાં એક જ પર્યાય પ્રગતિ દર્શનની અને અચક્ષુ દર્શનની એમ નથી. આ જેની વાત છે બાપુ. આ વિતરાગ સિવાય કયા સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર સમ્યક દર્શનને કઈ રીતે કહે છે એ વાત કરે છે. સમજાનું? જોવાના બે પ્રકાર. એક અચક્ષુ દર્શન દ્વારા આત્માને જોવી અને એ કાળે સમ્યક કેમ કે આત્માને જોયો એ જ કાળે એને સમ્યક દર્શનની પર્યાય છે. અને સમ્યક દર્શનની પર્યાય દ્વારા આત્માને પ્રસિદ્ધ કરી એ પણ એક સાથે થયું છે. સમજાવું કાંઈ? અરે અનંતા ગુણની પર્યાયો પ્રગટ થઈ. અનંત ગુણની પર્યાય સામાન્ય એને જોયો છે. આવ્યું છે હવે પાણી બની ક્યાંય રહી ગયું. પોતાના પાણી સાથે હજી તો સમ્યક દર્શન પ્રથમ, પછી ચારિત્ર તો સમ્યક દર્શન હોય એને ચારિત્ર ભક્તમાં શીખતા આવે. સમ્યક દર્શન વિનાના વ્રત અને તપ એ બધા એકલા વિનાના નિંદા છે. બાળકોને બાળક વ્રત એમ ભગવાન કુંતુંદાચાર્ય સમયસારમાં કહે. જેને સમ્યક દર્શન નથી, આત્માનું અવલોકન થયું નથી, સત્તા એને અંતરના સ્વભાવની પ્રતીતિ અંતર્મુખ થઈને થઈ નથી, એવા જીવના જેટલા વ્રત ને તપ હોય એ બધા અજ્ઞાન મૂર્ખાઈ ભરેલા વ્રત ને તપ છે. એવું પાઠ વિકાસ ને સભાનું છે. સમજાવું કાંઈ?
चारों में से चार कौन? चक्षु दर्शन चक्षुથી देखो, अचक्षु दर्शन मनથી देखो, अवधि दर्शन रूपी पदार्थ में अंश से पृथक देखो, एवं दर्शन संपूर्ण देखो। ये चार दर्शन में मन को जो देखना, मन की जो देखना ये अचक्षु दर्शन, चार मायने दर्शन क्यों आमा છે એમ કહે છે। जो आंखों से देखना ही दर्शो दर्शन ही तो आंख क्या देखे, आंख से देखे माई एम नहीं, आंख से देखेगा भगवान से ना ये ज्ञान थी जाए, पर आंख से सामान्य सत्ता गुण देखा है એને ચક્ષુ દર્શન કહે છે। ચક્ષુ દર્શનમાં જણાય કે આ ભગવાન છે, એના પ્રતિમા છે, એના મંદિર છે, એ તો જ્ઞાન થઈ જાય, સમજાણું કાંઈ। यहाँ कैसे चारों में से आत्मा का अवलोकन सदमत अवस्था में केवल ज्ञानी यहाँ बात नहीं, અહીં તો સદમતની હજી આવરણમાં રહેલ છે, ભાવઘાતી આવરણમાં, જળઘાતીનું આવરણ છે, સમજાણું કાંઈ। એમાં મન અવસ્થામાં મન से होता है, એને મનથી દેખાય છે, और એવા આત્મદર્શન છે મનથી ચક્ષુથી કર્યું તે आत्मदर्शन मिथ्यादारी सात प्रकृतियों ने भूषण सूक्ष्म ने क्षय से होता है। समझाणु कांई એને જે મિથ્યા પ્રકૃતિ, મિશ્ર પ્રકૃતિ, સંકિત મોની પ્રકૃતિ 3 અને 4 અનંતનો મંદિર, 7નો સ્વ ચક્ષુ દર્શન દ્વારા મન દ્વારા આત્માને અવલોકે છે, એને 7નો ક્ષય સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ હોય છે। સમજાણું કાંઈ? તમે આવો મહારાજ એને કહ્યું, બહુ વિચાર માંગી અનંત કાળમાં 9મી દ્વિજ જૈન દિગંબર સાધુ હજારો રાણી છોડી પંચ મહાવત પાયા, 28 મૂળગુણ પાયા, અને ચામડા ઉતરીને ખાર છાંટે તો ક્રોધ ન કરે એટલી ક્ષમાઈ કરી, પણ સંગત દર્શન નહીં કરે। આત્મા ક્યાં એ તો કીધું ને પર નથી, નવ પૂર્વની લબ્ધિ પર પ્રગટેલી એ ક્યાં, એ તો પર નથી છે, મિથ્યા દર્શનમાં થાય। આત્મા નથી, જ્ઞાન ની કરતો એને ખબર નથી આત્મા નિકટથી વિચાર કરે કે આત્મા આવી છે, પણ અંદર આત્મ દર્શન ન થાય, વિકલ્પના વિચારમાં જે ભગવાન આને આમ કે છે, સાંભળી છે ને, એ વિકલ્પ તોડીને અંદરમાં દ્રષ્ટિ કરવી એ આત્માને જોતો નથી, બાકી બધું જાણવું ઘણું કર્યું, દરિયો ગયો, ભગવાન એ પટ્ટો નથી દીધો આત્મા। तो सजग दृष्टि के तो यह दर्शन જોયું, અચક્ષુ દર્શન એટલે મન દ્વારા આત્મ અવલોકન, તે સજગ દૃષ્ટિને તો એ દર્શન તત્વાત શ્રદ્ધાનું હોને છે, એને તો તત્વાત શ્રદ્ધા યથાર્થ થઈ ગયું। અચક્ષુ દર્શન મન દ્વારા જ્ઞાની અવલોકે તો છે, પણ પરને અવલોકે છે, કોને નહીં? સમજાવું કાંઈ? એ
तत्वार्थता मोक्ष का कारण है। केम कि जिसमें शुद्ध आत्मग्रहण ही उपाधि है। और चक्षु के मन द्वारा आत्मा अवलोकन बदल में ये सम्यक दृष्टि में चक्षु दर्शन द्वारा तत्वार्थम एमा शुद्धात्मा मूल उपाधि से ये दृष्टि में આવ્યો છે। समझाऊं का तत्वार्थम में मत बता। मोक्ष का कारण है इसमें तत्वार्थम रूप होने से दर्शन मोक्ष का कारण है, जिसमें तत्वार्थम में शुद्ध आत्मतत्व की उपाधि है। महाराज बापा બહુ જૂનો ભાઈ સંજ્ઞક દર્શન શું ઠીક છે એની ખબર મળે અને કેમ પ્રાપ્ત થાય એની વિધિ નીકળે અને આ બહારના વ્રત ને કપડ લઈને બેસી ગયા દૂર ધાણી વાપને નખાન કરતા આવો મારો ગુજરાતનો છે। लक्षण संज्ञान अभाव है, विज्ञान अभाव शुद्धात्मा अभाव सीधा मार दीजिए भाव से શું કહ્યું સમજાવું કે મન દ્વારા અજ્ઞાની પરને અવલોકે છે એમાં સ્વ અવલોકન ન હોય। તેથી તેને ભલે અવલોકન પણ આ બાજુ ઢળ્યું આ બાજુ ઢળ્યું એટલી વાત છે કે સામાન્ય ભેદ નથી, પણ આ બાજુ ઢળ્યો છે આ બાજુ ઢળ્યું એટલી તો સત્તામાં છે ને ધર્મ। હા, પર્યાયનો વહુનું સ્વતંત્ર છે પર એટલે સમાન, પછી આ સ્વ છે ને પર એને નહીં પણ ગયો છે પર્યાય કે છે ને તેથી તેનું જ્ઞાન અજ્ઞાન છે। સત્તા શ્રદ્ધાનો અભાવ છે ને શુદ્ધાત્મા ઉપાધિનો અભાવ છે। પાંચમા છે પંડિતજી પાંચમો અભાવ ની વાત હોળી ખર્ચ કર્યો જો માણસ દર્શનમાં આત્મગ્રાહ વિષાદાની જની તત્વાર્થનું રક્ષણ અભાવ એ અન્યાય સમય દર્શનનો અભાવ સુધાર્થ શ્રદ્ધા અભાવ જ્ઞાનીને માટે કહ્યું કે સ્વઅવલોકનના કાળમાં આત્મા ભગવાન પૂર્ણાનંદનું અવલોકન છે, જે છે દર્શન સત્તાનો પણ એ વખતે સ્વનું અવલોકન થયું માટે એને સંગત દર્શન છે અને તેથી તેને તત્વાર્થ સિદ્ધાંત છે અને તત્વાર્થ સિદ્ધાંત હોવાથી શુદ્ધાત્મા ઉપાધિ છે એ દ્રષ્ટિએમાં થઈ છે। दृष्टि में स्वअवलोकन નથી, તત્વાર્થ શ્રદ્ધાનો અભાવ છે, તેથી શુદ્ધ આત્મા ઉપાધિ છે તેનો પણ અભાવ છે। હવે જ્ઞાનની વાત કરી કે આત્મા જયારે ચક્ષુ દર્શન દ્વારા મન દ્વારા પરને જે દેખતો સ્વને અવલોકે છે અંદર ભલે સામાન હોય એનું કઈ ચક્ષુ દર્શન સામાન છે ને અચક્ષુ દર્શન સામાન પણ એ આમ અવલોકનમાં આમ જો અંદર જ્યારે તેને આત્મદર્શન થયું તે દેખવાના કાળમાં એને સમ્યક દર્શન થયું, તત્વાર્થ શ્રદ્ધાન થયું, તત્વાર્થ સમ્યક દર્શન થયું અને શુદ્ધ આત્મા ઉપાધિની દ્રષ્ટિ થઈ। હા હા હા
એકલો ભગવાન શુદ્ધ પરમ પરમાનંદ હોવું એ ગ્રહણ કરવા લાયક ઉપાધિ છે. એ દ્રષ્ટિ થઈ ત્યારે એને સમ્યક દર્શન કહેવામાં સમજાવું ગાતા એની ભીડ ગાડી વળી એમ કહ્યું કે ભાઈ સામાન્ય અવલોકનમાં વળી સ્વને પર બે છે અહીંયા પ્રશ્ન છે. પર્યાય આમ વળી છે એટલું બસ સામાન્ય પર જાઉં છું કે એ ક્યાં ત્યાં છે? આ સામાન છે એવું ભેદ પડે તો જ્ઞાન થયું. સમજાવું કાંઈ? હા શ્રદ્ધામાં પ્રતિકારી જ્ઞાની એની સાથે એમને જ્ઞાની સાથે આનંદનો અંશ પણ પ્રત્યો ત્યાં તો સ્વઅવલોકન વાળાને સમ્યક દર્શન કેમ છે એ વાત ચાલે છે અને પર અવલોકન વાળાને મિથ્યા દ્રષ્ટિ કેમ છે એ ચાલે છે. સમજાય છે વાત? તો દર્શન સમાન સત્તાવલોકન છે બસ આ છે ને નહીં આ છે એ કઈ પડી ગયું. એક દર્શનનો વિષય એટલો છે કે છે એટલે આ છે એને નહીં. તો આ છે આ વચ્ચે બેસીને ત્યાં આવો માર્ગ છે. પણ એ જયારે પર્યાય અસત્સુખ દર્શન તો છે કે નહીં એની પર્યાય મન દ્વારા એટલે અસત્સુખ દર્શન દ્વારા આમ ગઈ એટલે એને સામાન દ્રવ્યનું અવલોકન થયું. આત્માનું અજ્ઞાનીને મન દ્વારા પૂર્ણ અવલોકન હતું. એ સ્થિતિ મિથ્યા દ્રષ્ટિ સત્તા શ્રદ્ધા અને સિદ્ધાર્થની વૃત્તિનો અભાવ હતો. અને આ પર્યાય જયારે અંતરમાં ગઈ હોય ત્યારે સત્સુખ દર્શન દ્વારા અવલોકન થતા તેમાં સ્વઅવલોકન થયું માટે તે સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. હા નિરંતર વાત છે એવી અંદર અસત્ય દર્શન સાથે સ્વઅવલોકન થયું માટે પ્રતિથી સમજ. હવે આમાં કેટલો પોણો કલાક પોણા કલાક લખાય છે કે નહીં? નાખશું આત્મધર્મ સામાન એટલે ભેદ પાડ્યા વિના દેખવું તેને સત્તા અવલોકન દર્શન કરે છે. એટલું એને અવલોકે દેખે તેને દર્શન કહે છે. એ દર્શનમાંથી પ્રશ્ન પૂછ્યો એવું દર્શન તો ભવિને પણ છે સામાન્ય. મિથ્યા દ્રષ્ટિને સામાન દર્શન ઉપયોગ નથી. દર્શન ઉપયોગ જ્ઞાન ઉપયોગ એ નહીં છે. ત્યારે તમે જો એમ કહો કે સમાન દેખવું તે દર્શન તો મિથ્યા દ્રષ્ટિને પણ સંકેત થઈ ગયો. જ્ઞાન દેખવું એ પણ દેખે સામાન નહીં. ત્યારે પ્રશ્ન કેવું છો કે ભાઈ એમ નહીં. મિથ્યા દ્રષ્ટિ સમાનને અવલોકે છે મન દ્વારા પરને અવલોકે એટલો ફેર પડ્યો. અને સમ્યક દ્રષ્ટિ અવલોકે છે અચક્ષુ દ્વારા અંતઃને અવલોકે. આમ ફેર પડ્યો. સ્વનું અવલોકનમાં અચક્ષુ દર્શનથી છે માટે તે સમ્યક દર્શન છે. સમજાવું કાંઈ એને
પ્રકૃતિનો પૈસો ઉભી થઈ ગયો છે અને તેને તત્વા પ્રધાન છે અને તેથી શુદ્ધાત્મા ઉપાધિ છે તે દ્રષ્ટિ સાથે છે. હા હા તો ચંદ્રાય આ બધું જમવા આવ્યું ભાઈ થોડું આ ગુજરાતી થી નાખ્યો હતો. હા